अति सत्कारयोग डेलीगेट साहबान जी, असीं समागम के अंतले पड़ाव में पहुँच चुके हैं। हुण तुहाडी बारी है। जिस तरह तुसीं कल अपने विचार साझे किए हैं, अज दे सैशन की समाप्ति ते डेलीगेट साहबान ने अपने अनुभव, अपने सुझाव और अपनी वचनबद्धता की गल करनी है। मैं इस मंच नूं तुहाडे वास्ते खाली कर देवांगा। मेरी बेनती है, सारे डेलीगेट जिस सीट ते असीं बैठे हैं तुहाडे कोल उत्थे माइक आवेगा। तुसीं अपनी जान पछाण, संखेप जान पछाण दे के अपनी गलबात नूं इस केंद्री धुरे विच बन के रखना है। मेरी जिम्मेवारी उदों ही इस मंच तो आवेगी जदों तुसीं अपनी गलबात नूं ट्रैक तो थल्ले जा अगे पिछे करोगे। मेरी बेनती है, सारे ही बहुत सियाणे हो, समा सीमित है, असीं अपनी गलबात नूं इक धारा विच बन के रखना है। साडी गलबात दा मुद्दा जो स्क्रीन ते तुसीं देख रहे हो, अपनी रिव्यू गलबात इन्हां 3 मुद्दिआं ते ही होवे। सब तो पहलां तुसीं अपना अनुभव साझा करना है कि तुहानूं इस कॉन्फ्रेंस विच कुछ नवा उत्साह जां ज्ञान प्राप्त होया, तुहानूं कुछ सीखण नूं मिलिया। जे हाँ तां की, हाँ जे कुछ नहीं मिलिया तां भी जरूर दसो, जे नहीं तां भी जरूर दसो कि तुहानूं इस कॉन्फ्रेंस विच कुछ भी प्राप्त नहीं होया, ताकि असीं अगाह तो आप जी कोलों सेध लैके इन्हां कॉन्फ्रेंसिस नूं, इन्हां विद्यक कार्यशाला नूं सार्थक बना सकीए। और जे तुहानूं महसूस हुंदा है कि तुहानूं कुछ सीखण नूं कोई कमी महसूस हुई है, तो अपना ठोस सुझाव विचार अधीन विषय नूं सार्थक बनाउण लई नंबर 2 ते अपना ठोस सुझाव जरूर दिओ। अपनी गल नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 पता लगे भी कोई विद्यक अदारे का प्रिंसीपल जां उहदी मैनेजमेंट कमेटी का कोई अहुदेदार गल कर रहा है, ये ना होवे असीं ट्रैक तो सज्जे खब्बे होके खिलर जाइए। तीसरी गल, अनुभव ते सुझाव देण तो बाद तुहाडी कमिटमेंट की है, क्योंकि अंटिल अनलैस असीं अपने आप नूं कमिट नहीं करते तो फिर सारियां गल्लां हवा दे विच डिफ्यूज हो जाणगियां और असीं अपनी भूमिका निभाउण दे विच सफलता प्राप्त नहीं कर सकांगे। तुसीं अपनी वचनबद्धता की कर सकते हो? सब तो पहली गल असीं एक्सपैक्ट करते हैं, जे तुहानूं ये गल्लां, ये विचारां विच कुछ चंगा लग्गिया, असीं तुहाडे कोलों ये आस करते हैं तुसीं इस मिशन की सफलता लई अरदास जरूर करोगे। कि मैं करना, ये अरदास करना भी कोई सौखा जिहा काम नहीं है। एक कमिटमेंट जे देनी है, जे असीं रूह विचों निकली हुई अरदास एक बहुत वड्डी सपोर्ट हुंदी है। जदों किसी जग्यासू दे हिरदे विचों पुकार निकलदी है तो परमात्मा आप साधन बन के नाम नाल आ खड़ोंदा है। सो मेरी बेनती है, ये अरदास सारे जरूर करियो ताकि परमात्मा की असीस इस आत्म प्रकाश के मिशन नूं मिल सके ते असीं सिर्फ ते सिर्फ सचार मनुख की घाट का जो कारज लैके तुरे हाँ, जीवे गुरबाणी नाल लहर का एक कार्य असीं सफलता सहित कर सकीए। इस तो बाद तुसीं कमिटमेंट कर सकते हो अपने परिवार नूं संभालण दी, उस तो वध के अपने स्कूल नूं संभालण दी, उस तो भी होर वध के अपने इलाके नूं संभालण दी, होर भावना रख के इन्हां सेवावां नूं अमली रूप विच करन दी, लोड़ींदे प्रबंध करन दे वास्ते अपने दसवंध विचों माइक सहयोग देण दी जां इंटलैक्चुअल इनपुट देण दी असीं तुहाडे नाल जिवें इस गल कल सांझी कीती है। असीं 24 पुस्तकां विद्यार्थियों की सेवा विच भेंट कर चुके हाँ। साडे कोले 70 पुस्तकां की प्रकाशना का प्रोजैक्ट है ताकि बच्चों के बस्ते विच पईआं सारियां ही पुस्तकां नूं असीं रीप्लेस कर दईए इहो जिहियां पुस्तकां दे नाल जिन्हां विच सचार मनुख घड़न की समर्था होवे, जिन्हां विच इहो जिहियां जीवन कणियां होण कि साडे विद्यार्थी सचार बन सकण। इहो जिहियां पुस्तकां की प्रकाशना दे लई जिहड़े प्रिंसीपल अध्यापक कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो दस सकते हैं। इस तो बिना तुसीं किसी तरह का प्रबंधकी जां होर सहयोग कर सको तो वो दस सकते हो। सो मैं इस मंच आप दे हवाले करदा होया बेनती करदा हाँ कि असीं इस मुद्दे उत्ते एकागर हो के इस कॉन्फ्रेंस नूं समाप्ति वल नूं लैके जा रहे हैं। कुछ सार्थक कमिटमेंट साडी जो है असीं डेलीगेट्स तो हुण सुणांगे। सारिਆਂ ਦਾ बहुत बहुत धन्यवाद। मेरी बेनती है कि माइक डेलीगेट साहिबान नूं दिता जाए तो असीं विचारां नूं डेलीगेट साहब के विचारां नूं सुनना जो प्रारंभ करांगे। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। ये हो ही जाना है, तुहानूं खाली ये मौका मिल रहा है, तुसीं ये कह सकोगे कल नूं कि ਇਹਦੇ इनीशियल स्टेजिस ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਤੁਹਾਡੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨੂਨ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਪੰਕਤੀ ਯਾਦ ਆ ਗਈ, जदि तुम डाक सुने क्यों ना से तब ये एकला चलो रहे। भी तू कला ही चलता रहे, तेरे नाल अपने आप जुड़ते जाएंगे। जे कोई नहीं जुड़ते कोई गल नहीं, परवाह ना कर। ये कारवां हुण चल पिया है, ये तो हुण इन्हां दा जनून है जिहड़ा तुसीं देखिया होना, इन्ना मतलब रुझे पे इहदे विच, ये नहीं हुण रुकण वाला। तुहानूं खाली
ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕੋਗੇ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀਆਂ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲ ਸਟੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਮੁੱਢਲੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। D7 ਸ਼ਿੰਦਰਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਾਂਗਾ ਔਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਹਨ, ਜੇ ਮੈਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂ ਔਰ ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹਲੂਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਫੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨਰਸਰੀ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾਈ ਸੀ, ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਨੰਦਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਉੱਥੇ 5000 ਬੂਟਾ ਇੱਕ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਬੂਟਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸ ਟੀਚਰ ਦੀ ਹੁਣ ਬਦਲੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਟਾਫ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਡੀਮੋਟੀਵੇਟ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਹੋਰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੈਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਆਪ ਨਰਸਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਸੰਜੀਵ ਕੁਮਾਰ ਹਿੰਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਲੈ ਕੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗਾ ਔਰ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਵਾਂਗੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ ਭਾਗ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ ਸੰਮੇਵਾਲੀ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਕਾਂਗਰਸ ਬੂਟੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ ਸੜਕ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਸੜਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਔਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਮੈਂ ਲੈਂਦਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਰਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ A35 ਮੁਕਤਸਰ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਮੁੱਖ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਕੇ ਗਏ ਛਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਹਾਂ। ਕੱਲ੍ਹ 5 ਸਤੰਬਰ ਟੀਚਰਸ ਡੇ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ ਉਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਬੋਲੇ ਸੋ ਨਿਹਾਲ। ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ ਮੈਂ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਹੀ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਤੇ ਆਉਣ ਦਾ। ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਾਂ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਬੱਸ ਲੇਟ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸ਼ਰਟ ਦਾ ਜੇ ਇੱਕ ਬਟਨ ਗਲਤ ਲੱਗ ਜੇ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਬਟਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਗਲਤ ਲੱਗਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਗਲਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਟ ਡਜ਼ਨਟ ਮੀਨ ਕਿ ਜੇ ਅੱਜ ਸ਼ਰਟ ਦੇ ਬਟਨ ਗਲਤ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਵਾਰੀ ਗਲਤੀ ਲੱਗਣਗੇ। ਤਾਂ ਉਹ ਕੋਈ ਐਡਾ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਵਰਿੰਦਰ ਵੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿਣੀ ਸੁਭਾਵਿਕ ਜੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਕੋਈ ਖਾਸ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਇਟਸ ਓਕੇ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਸੁਝਾਅ ਵੀ, ਜੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸੁਝਾਅ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਅਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕੀ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਜੋਗਾ ਜੀ। 4 ਕੰਮ ਕਰੂੰਗਾ। ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਵੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਭਾਲੂੰਗਾ, ਆਪਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਰੱਖੂੰਗਾ, ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। C29 ਹੈ ਜੀ ਮੇਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ। C29। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ, ਪਰੰਤੂ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੋਸਟਰ ਬਣਾ ਲਏ, ਚਾਰਟ ਬਣਵਾ ਲਏ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਨਸੈਪਟ 'ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਔਰ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ D21। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਕੀ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਰੁੜਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਫਿਰ ਤੁਰਨਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਫਿਰ ਭੱਜਣਾ ਸਿਖਾਇਆ, ਅਤੇ ਭੱਜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਨਾਮ ਲੈ ਲਿਆ ਹੁਣ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ, ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਨਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਸਾਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਲਾਕ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਮੈਂਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਚਲੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕਰਨਾ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ ਬਹੁਤਾ, ਜਿੰਨਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੇ। ਫੋਕੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡੋ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੈਕਸੀਮਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਦਸਵੰਧ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਕੂਲ ਅਸੀਂ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹਾਂ, ਮਾਪੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ, ਬੱਚੇ ਵੀ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। E8 ਜੀ, ਹਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਹਰੀਕੇ ਕਲਾਂ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆ ਜੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਓਨੈਸਟਲੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੋਈ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਦੁੱਖ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁੱਖ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਇਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ, ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦੁੱਖ ਹੋ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਸਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਖਸ਼ੀ ਰੱਖੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਹ ਵੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਕਾਲ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ
ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵਾਰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਏ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਲੈਕਚਰਰ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਇਹ ਅਬਨੋਰਮਲ ਬੱਚੇ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ, ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਨੈਪ ਵਗੈਰਾ ਵੀ ਲਈਆਂ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਪਰਨ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਹਾਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ, ਥਿਓਰੈਟੀਕਲ ਗੱਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਮੈਂ ਪਰਨ ਕਰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਦੇ ਤੇ ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਔਰ ਸਕੂਲ ਇਦੋਂ ਵੀ ਵਧੀਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਗਏ। ਔਰ ਦਸਵੰਧ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੋਂ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕਸ। ਧੰਨਵਾਦ। F42 ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਤਰਨਤਾਰਨ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਮਗੜੀਆ ਪਬਲਿਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੈਸਟਾਂ ਦੇਖੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਸੀਡੀ ਸੁਣੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਾ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਇਆ ਵਾਂ ਕਿ ਆਪ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖਾਂ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਛਾਗੇ ਸਕੂਲ ਦੂਜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ। B9 ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੀ ਪੋਸਟਿੰਗ 8 ਸਤੰਬਰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਅਤੇ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੇਰੀ ਵਾਕਫੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 400 ਸਾਲ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਅੱਜ ਦਾ ਦਿਨ ਆਇਆ, ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਨਵਾਂ, ਕਿ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਕੀ ਸਰੋਕਾਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਨੇ ਸਹਾਰੇ ਆਪਾਂ ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਤਾਂ ਕਰਾਂਗਾ ਹੀ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਮੈਂ ਆਪਦਾ ਵਾ, ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਨੇਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ, ਸਕੂਲ ਸੰਭਾਲ ਰਿਹਾ, ਅਤੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਲਾਕਾ ਵਧਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇਲਾਕੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। E49 ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਹਾਈ ਸਕੂਲ, ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਮੱਝਾ ਸਿੰਘ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਮੇਰੇ ਅਨੁਭਵ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਾਈਫ ਮਿਸਿਸ ਜੀਤ ਕੌਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਮੈਡਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਇਆ। 2 ਦਿਨ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਅਨੁਭਵ ਲੱਗੇ ਨੇ। ਔਰ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਟੀਮ ਵਰਕ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ, ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, 2 ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ, ਦਸਵੰਧ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਫਤਿਹ। B18 ਸਵਰਾਜ ਕੌਰ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਹਜ਼ਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਕੈਡਮੀ ਐਂਡ IT ਕਾਲਜ ਡੇਰਾ ਬਠਾਲਾ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ। ਜੀ ਹਾਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੇਰੀਆਂ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਹਰ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਲੈ ਕੇ ਬਾਹਰ ਗਈ ਹਾਂ। ਔਰ ਗੁਰਦਾਸ ਮਾਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਗਾਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਾਂ ਦੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਸ਼ੇਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਣ ਲਈ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਸੀਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰੇਟ ਪਰਸਨਸ ਦੀ, ਜਿਤਨਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ ਨੇ, ਜਿਤਨਾ ਉਹਨਾਂ ਸਾਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਕੂਲ ਔਰ ਕਾਲਜ ਤਿੰਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਣੀ ਆ, ਔਰ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਾਂਗੀ। ਈਵਨ ਕਿ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ 10 ਮਿੰਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਅਰਦਾਸ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਜੇ ਦੂਜਿਆਂ ਦਾ ਕਰਨੀ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਆਪੇ ਕਰੀ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਿਕਰ ਨਹੀਂ ਜੇ ਤੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜ ਲਈ ਤੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਐਂਡ ਹੈਵ ਅ ਨਾਈਸ ਡੇ ਟੂ ਆਲ ਆਫ ਯੂ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਜੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਆਪਣਾ ਕਾਲਜ, ਆਪਣਾ ਸਕੂਲ, ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਵੇਸ ਸੰਭਾਲਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। H23 ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਦਰਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਮੰਡੀ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ, ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਬੋਰਡ ਦੇ ਥਰੂ ਆਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇੱਥੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲਿਆ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦਿਲਾਵਰੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਆ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਵੀ 40 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣ ਸਕਾਂ। ਸੋ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਵਚਨਬੱਧ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਲਈ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਤਤਪਰ ਰਹਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਨਾਥਰਾਮ ਤਿਤਰੀਆ ਫਰੋਮ UK।
ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਭਾਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟਾਫ ਔਰ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਲੂਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪਰਿਵਾਰ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਂਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੂੰਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ। ਦਾਸੀ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦੀ ਨਿਮਾਣੀ ਜੀ ਸੇਵਾਦਾਰ। ਮੈਂ 2 ਦਿਨ ਦੀ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀ ਆ। ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਚਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਵਿਦਿਆ ਕਾਨਫਰੰਸ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੇ ਜੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਹ ਪੱਲੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈਏ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਅੱਗੇ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਮਿਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਫਲਤਾ ਬਖਸ਼ਦਾ ਰਹੇ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਰਹੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਦਸਵੰਧ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਰਹਾਂਗੀ ਹਮੇਸ਼ਾ, ਅਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਆਪਣੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਨੈਕਸਟ ਪਲੀਜ਼। ਮੈਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਧੂਰੀ, ਮਹਿਕਮਾ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ, ਪੋਸਟਿੰਗ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਸਰਕਲ ਨੰਬਰ 2 ਪਟਿਆਲਾ ਜੀ। ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਇਉਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਹਨੇਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਮੈਂ ਆਪ ਬਣੂੰਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਨ ਦੀ ਸੇਧ ਦਊਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। G20/U ਕੰਚਨਵਾਲਾ NRI ਸਕੂਲ ਡੱਲਾ ਕਾਦੀਆਂ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਟਿਲ ਲਾਈਫ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਇਹਦੀ ਮੈਂਬਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਗਵਾ ਸਕਾਂ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਐਫਰਟਸ ਕਰਾਂਗੀ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਪਣੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤਿਆਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੀ। ਧੰਨਵਾਦ। G15 ਵਨੀਤ ਕੌਰ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨਸ਼ਹਿਰਾ ਪਨਵਾ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰਾ ਰੁਝਾਨ ਸਿਰਫ CBSE ਦੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇੱਛਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਆਪਣੇ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਜੋ ਮੈਂ ਸਿੱਖਿਆ ਉਸ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੀ। ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਲਗਾਈਆਂ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਬੁੱਕਸ ਹੁਣ ਲਾਂਚ ਹੋਈਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਰ ਵੀ ਲਗਾਵਾਂਗੇ ਔਰ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਔਰ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ। G26 ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੱਸਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ, ਸਕੂਲ ਸੰਭਾਲਾਂਗਾ, ਦਸਵੰਧ ਦੇਵਾਂਗਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਕਸ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ E11 ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਫਸਰ ਹੈਗਾ ਸਕਿੱਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸੈਂਟਰ। ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ ਤੋਂ ਆਇਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਪੋਲੀਟੈਕਨਿਕ ਕਾਲਜ ਲੁਧਿਆਣਾ। ਮੈਂ ਬਚਨ ਕਰਦਾ, ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਇਸ ਪਾਸੇ ਆਏਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਨੂੰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੇ ਅਤੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਨੇ ਇਸ ਬਿਨਾਂ 'ਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜਾਇਓ। ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਸਾਡੇ 9 ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਨੇ। ਅਸੀਂ 9 ਜਾਂ 10 ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੁਸਤਕਾਂ ਉੱਥੇ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। B10 ਸੁਮਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਕਾਨਫਰੰਸ ਤੋਂ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਲੀਗ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਬੈਠ ਕੇ ਕਿ ਹਾਊ ਵੀ ਕੈਨ ਇੰਪਰੂਵ ਦਾ ਨੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਜੇ ਆਪਣੇ ਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਸਾਡੀ ਬਹਿਸ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਐਟ ਲਾਸਟ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਰ ਸੁੱਟ ਲਿਆ, ਕੁਛ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਲੀਗ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉੱਠ ਕੇ ਗਏ ਚਲੇ। ਔਰ ਨੈਕਸਟ ਡੇ ਮੈਂ ਕਾਨਫਰੰਸ 'ਤੇ ਆਇਆ। ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਪੰਥ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਦਰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਬੈਠੇ ਆ ਕਰਨ ਲਈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੇਧ 'ਤੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਈਏ। ਸਿਖਾਉਣਾ ਕਿਵੇਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨਰਸ ਆਰ ਕੌਟ ਨੋਟ ਟੌਟ। ਮੈਨਰਸ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਹੀ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਮੇਰੀ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਹਨੇ ਕਾਬਿਲ ਨਹੀਂ। ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ ਜ਼ਰੂਰ। ਧੰਨਵਾਦ।
ਮੇਰਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ G29। ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਆਇਆ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ। ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਆ, ਮੈਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗਾ, ਦਸਵੰਧ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇਵਾਂਗਾ, ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। F24 ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਖਾਲਸਾ ਮਾਡਲ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਜਲੰਧਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੱਲ੍ਹ ਐਂਟਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਨਮਸਕਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਨ 'ਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਏਗਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲੀ ਹੋਏਗਾ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ। ਉਹ ਮੇਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਹੀ। ਔਰ ਬਾਕੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ, ਬਾਕੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਾੜੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਅਤੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਵਾਰਨਾ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਲਾਈ ਹੋਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਾਂ, ਚੌਂਕੀਦਾਰ ਵੀ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਅਤੇ ਸੋ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਟੇਕ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਇੱਕ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਨੂੰ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਵਧੀਆ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੌਰ, H40, ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕੈਂਪਸ ਜਲੰਧਰ। ਅਨੁਭਵ ਐਨ ਐਵਰਲਾਸਟਿੰਗ ਇੰਪ੍ਰੈਸ਼ਨ, ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਦੇਅਰ ਇਜ਼ ਨੋ ਡਾਊਟ ਐਟ ਆਲ। ਸੁਝਾਅ ਇੱਕ ਸੋਚਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਲਾਈਵ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਅਰੇਂਜ ਹੋਣ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਲਾਈਵ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਆਪਾਂ ਅਰੇਂਜ ਕਰੀਏ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਫॉर ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਐਂਡ ਕਾਲਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੀ ਸੀਨ ਇਜ਼ ਟੋਟਲੀ ਆਊਟ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲ। ਯੂ ਆਲ ਨੋ ਦੈਟ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੁਝਾਅ। ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਣਾ ਆਪ। ਦੈਨ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ 'ਚ, ਆਈ ਵਿਸ਼ ਟੂ ਪਾਰਟੀਸਿਪੇਟ ਇਨ ਦੈਟ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਸੈਕੰਡ ਡੈਲੀਗੇਟ ਆਏ ਰਹੇ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਹਾਂ, ਥੈਂਕ ਯੂ। E32 ਮਿਸਿਸ ਜਸਲੀਨ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਬੀਬੀ ਕੌਲਾਂ ਜੀ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਮੇਰੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਾਂਗੀ, ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਕੁਝ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੱਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ, ਔਰ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨੂੰ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਾਂਗੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਬਜੈਕਟ ਕੀ ਹੈ ਭੈਣ ਜੀ? ਇੰਗਲਿਸ਼। ਚਲੋ, ਸਾਨੂੰ ਤੀਸਰਾ ਸ਼ਖਸ ਮਿਲਿਆ ਡੈਲੀ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਥੈਂਕ ਯੂ। H28 ਮੈਂ ਚਰਨਜੀਤ ਕੌਰ, ਰਿਟਾਇਰਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਈ ਹਾਂ। ਮੇਰਾ ਇਹ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰਪਸ ਐ ਸੀ ਆਫਟਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣਾ ਹੈ ਜਾ ਕੇ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਿੱਖਣ ਦੀ ਕੋਈ ਸਟੇਜ, ਕੋਈ ਏਜ, ਕੋਈ ਵਕਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਆਈ ਸਿੰਪਲੀ ਸੇ ਸ਼ਾਰਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਹੈਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਾਈ ਪਰਪਸ ਇਜ਼ ਐਕਸਲੈਂਟਲੀ ਫੁਲਫਿਲਡ। ਐਨਾਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਔਰ ਰੀਚਾਰਜ ਹੋਏ ਕਿ ਅਜੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਕੰਮ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਵ ਟੂ ਸਟਾਰਟ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੀ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਵੇਰੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਿੱਲੀ ਹੈਗੀ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਔਰ ਰਿਟਾਇਰਡ ਵੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੀਆਂ ਕੁਛ ਲਿਮਿਟੇਸ਼ਨਸ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਆਸ-ਪਾਸ ਦੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਸਿੱਖ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਥ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ ਆਈ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਡੂ ਸਮਥਿੰਗ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਪ੍ਰੂਫ ਰੀਡਿੰਗ ਵੀ ਬੁੱਕਸ ਦੀ ਆਈ ਕੈਨ ਹੈਲਪ ਦੇਅਰ। ਸੋ ਨਾਈਸ ਆਫ ਯੂ। ਦ ਫਿਫਥ ਡੈਲੀਗੇਟਸ, ਥੈਂਕ ਯੂ। B20 ਦਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਗੁਰਪਲਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼। ਸਰ, ਮੈਂ ਤੀਸਰੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਔਰ ਹਰ ਵਾਰ ਇੱਥੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਹੋ ਕੇ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਾਨਫਰੰਸਿਸ ਅਟੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਦੋ ਐਸਪੈਕਟਸ ਨੇ, ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ ਐਂਡ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਈਡੈਂਟੀਟੀ 'ਤੇ ਹੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ 'ਤੇ ਘੱਟ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਅਤੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਇਸ ਲਈ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ ਕਿ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸੱਚੀ ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਅਸੀਂ ਘਾੜਤ ਕਰਨ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਸਕੀਏ। ਬਾਕੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ, ਅਰਦਾਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਚੈਰਿਟੀ ਬਿਗਿਨਸ ਐਟ ਹੋਮ, ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਔਰ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਫੇਥ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਛੱਡਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਚਿਆਰ ਮਨੁੱਖ ਬਣਾ ਸਕਾਂ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਭੈਣ ਜੀ। ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਗੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਬਲਿਕ ਸਕੂਲ ਮਲੂਕਾ। ਸਰ, F39 ਸਰ, ਪੁਸਤਕਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਕੂਲ ਜੋ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਪਬਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਜਿੰਨੀਆਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ੍ਹ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਬੁੱਕਸ, ਉਹ ਵੀ ਆਲਮੋਸਟ ਹਰ ਵਾਰ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੀ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂ,
ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਾਂਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਹੋਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ। ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਸਲ ਕੀਤਾ ਇੱਥੋਂ ਉਹ ਵਰਕਸ਼ਾਪਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਸਰ ਜੋ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰਿਵਾਰ ਆਪਣਾ ਆਪ ਸਕੂਲ ਸੰਭਾਲਾਂਗੀ, ਦਸਵੰਧ ਦੇਵਾਂਗੀ ਅਤੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸੰਯੋਗ ਮੇਰਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਇੰਸ ਔਰ ਪੰਜਾਬੀ ਮੇਰਾ ਸਬਜੈਕਟ ਹੈ। ਪੋਸਟ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਔਰ ਸਰ ਸੰਯੋਗ ਜੇ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ, ਬਠਿੰਡੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੈਂ ਅੱਗੇ। G28 ਜਗਜੀਤ ਕੌਰ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਆਫ ਬੀਬੀ ਕਾਲਜ ਜੀ ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਦਿਸ ਤਰਨ ਰੋਡ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੇ ਇਸ ਸੋਚਣ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸੰਭਾਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਮੈਂ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਹਾਂ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਹਰ ਕਰਨ। ਔਰ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ 3 ਸਕੂਲ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁਸਤਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਨਿਊ ਐਡੀਸ਼ਨਸ ਜੋ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਦੀ ਮਿਹਰ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ, ਉਹ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ 2 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਕੈਂਪਸ ਲਗਾਵਾਂਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਥੈਂਕਸ ਕਰਨਗੇ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੈਂ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ, ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਡੈਲੀਗੇਟਸ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਤਾ, ਕਿਆ ਮੈਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਬੋਲਤਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਗਏ ਨਹੀਂ। ਅਗਰ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਾਂ ਮਰਨ ਉਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਇੱਕ ਪੇੜ ਤੋਂ ਨਾ, ਇੱਕ ਸੇਬ ਦੇ ਪੇੜ ਤੋਂ ਫਲ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਫਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਤੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ? ਸੇਬ ਦਾ ਫਲ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਪੁੱਛਦੇ ਪਏ ਹੋ? ਜਿਸ ਪੇੜ ਤੋਂ ਡਿੱਗਿਆ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵਾਂਗਾ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੋਚਣਾ ਹੈ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੋਦੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ। ਇਹ ਉਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰਵਸ ਵਾਰਤਾ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵੇ ਸਭ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋ ਕਿ ਸੇਵਾ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹੋ ਨਾ, ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਰੁਕੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ ਨਾ, ਸੇਵਾ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਵਿਮਿੰਗ ਛਲਾਂਗ ਮਾਰ ਕੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਪੈ ਕੇ, ਉਵੇਂ ਹੀ ਸੇਵਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਬਦਲੇਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਜੀਵਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਦਲਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਦੋਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਟਾਈਮ ਆਪਣੇ ਮਿਲੇਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਔਰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲਿਆ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਜੀ ਥੋੜ੍ਹੇ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਏਜ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਵੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਸੋਚ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਰ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ ਦੀ, ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੰਸਥਾ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਗਰੁੱਪ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਸਕੂਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕਦੀ ਫੇਲ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ 4 ਪਿਲਰ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ 'ਚ ਬੋਲਾਂਗਾ, ਸਿਰਫ 1 ਮਿੰਟ 'ਚ 4 ਪਿਲਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈਗਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰਿਟੀ। ਜੋ ਅਸੀਂ ਬੋਲਾਂਗੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਆਈ ਐਮ ਮਾਈ ਵਰਡ। ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਰੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤੀਜਾ ਸਟਰਕਚਰ 'ਤੇ। ਸਟਰਕਚਰ ਮੀਨਸ ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਕਲੀਅਰ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਡਿਸਾਈਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਕੰਮ ਹੋਏਗਾ ਨੈਕਸਟ, ਔਰ ਕਦੋਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਅਵਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਆਊਟਪੁੱਟ ਕੀ ਆਏਗੀ, ਰਿਜ਼ਲਟ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਅਗਲੇ 10 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡਿਕਲੇਅਰ ਕਰੋਗੇ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ। 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ, ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਲੇਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਦਿਸ ਇਜ਼ ਨਥਿੰਗ ਰਾਈਟ ਐਂਡ ਰੋਂਗ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਰਾਈਟ ਜੋ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਦੈਨ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨੂੰ ਠੀਕ ਗਲਤ ਕਹਿਣਾ। ਅਗਰ ਗਲਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਟੇਕ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਔਨ ਦ ਸੈਲਫ, ਡੋਂਟ ਬਲੇਮ ਐਨੀਬੋਡੀ। ਚੌਥਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ। ਇਨਰੋਲਮੈਂਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਟੱਚ, ਮੂਵ ਐਂਡ ਇੰਸਪਾਇਰ। ਆਪਣੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁੜ ਜਾਣ, ਜੋ ਵੀਰ ਜੀ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਔਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਉਹ ਕਦੀ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜਦੋਂ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਕਰੋਗੇ ਕੰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੋਏਗਾ, ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਰਨਾ ਹੈ।
और अगर कमिटमेंट नहीं कर रहे, जिथे रुके हुए हो हमेशा रुके रहोगे, काम नहीं कर पाओगे। जो भी जी कमिटमेंट लै रहे ने ना, दैट इज़ द ओनली वे। और कमिटमेंट अपने परिवार की तो असीं करते ही हाँ। अगर गुरु नानक के बच्चे हैगे हाँ तो असीं वो कमिटमेंट गुरु नानक ने अपने अगर गुरु नानक इत्थे आ जाते हैं, क्या वो सवेरे उठ के बच्चों को छड्डन जाणगे, अपने परिवार को पालणगे, की करनगे? सोचो, जो करनगे वो तुहानूं करना चाहिए, क्योंकि असीं बनाने के बच्चे हाँ सारे सारे पंजाबी, मैं नहीं कहांगा सिख, सारे पंजाब के लोग, क्योंकि गुरुआं की धरती हैगी है, सब वास्ते साझा उपदेश हैगा, असीं वो करिए तो चढ़दी कला होएगी। और मैं इन्हां दी चढ़दी कला वास्ते अरदास करना गुरु साहब नूं, क्योंकि मैं इन्हां नूं इह सस्ता नहीं समझ रहा, मैं अपना वीर समझ रहा, क्योंकि सारे असीं वीर हैगे, मिल के काम करना है। और ये सारे असीं कमिटमेंट करके जाइए, जिन्हें नहीं की ना बाहर जाके हुण कर दिओ, बाहर जाके बोल दिओ भी जी असीं तुसीं जिथे आओगे सानूं फोन करो, असीं पहुँच जाएंगे, एज ए वॉलंटियर पहुँच जाएंगे, तां भी कोई गल नहीं। ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡਾ ਉਹ ਲੈ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟਾਈਮ ਦਾਂਗੇ 2 ਘੰਟੇ, ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰੋਗੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਵਲੰਟੀਅਰ ਬਣ ਜਾਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੇ ਕਰ ਹੀ ਸਕਨੇ ਆ ਨਾ। ਪਲੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਜਰੂਰ ਕਰਕੇ ਜਾਓ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕੱਲ੍ਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰ ਬੜੇ, ਪਰ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬੜਾ ਕਸਵਾਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਸ਼ਲ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸੁਸਾਇਟੀ, ਇਹਦਾ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਕਿ ਜੀਵੀਏ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਵਿਦਿਅਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਸ ਪੱਧਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਸਭ ਤੋਂ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗੀ ਲੱਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਕਿ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਆ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿਖਾਇਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼, ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਗੱਲ, ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਗਲਾ ਹਿੱਸਾ ਕਿਤਾਬ, ਫਿਰ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਤੁਰੀ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਕਦੀ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਆਸਾ ਹੱਥ ਕਿਤਾਬ ਕਛ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਕਿਤਾਬ ਪੋਥੀ ਬਣ ਗਈ, ਪੋਥੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕਾ ਥਾਨ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਪੋਥੀਆਂ ਜੁੜ ਗਈਆਂ, ਗ੍ਰੰਥ ਬਣ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕਰਤਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਨੇ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਗੁਰਗੱਦੀ ਮਿਲ ਗਈ, ਜੋਤ ਮਿਲ ਗਈ, ਫਿਰ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ, ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬ, ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਪੋਥੀ, ਪੋਥੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰੰਥ, ਗ੍ਰੰਥ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਤੱਕ ਗਈ ਹੈ। ਔਰ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵਧੀਆ ਲੱਗੀ, ਜਿਹੜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿਤਾਬ ਨਾਲ। ਔਰ 2010 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਾ ਕੇ ਕਿਤਾਬ ਵੰਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ 1.25 ਲੱਖ ਕਿਤਾਬ ਵੰਡੀ ਸੀ। ਇੱਕੋ ਐਡੀਸ਼ਨ 'ਚ ਛਪਾ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ, ਮੈਨੂੰ ਜਿਸ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਇੱਕ ਐਡੀਸ਼ਨ 'ਚ 1.25 ਲੱਖ ਛਪੀ ਹੋਵੇ। ਉਹ 1.25 ਲੱਖ ਕਿਤਾਬ, 1,25,000 ਕਿਤਾਬ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ 'ਤੇ ਵੰਡ ਕੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ 5 ਸਾਲ ਬੀਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਉਣਾ ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਅਦਾਰੇ 'ਚੋਂ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਫਿਰ ਉਹ ਤਹੀਆ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਸ਼ਤਾਬਦੀ 2016 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ 25 ਜੂਨ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ 1716 ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਫਿਰ 1.25 ਲੱਖ ਕਿਤਾਬ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਹੀ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਕਿਤਾਬ, ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹਦੇ ਤਹੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੋਲੇ ਮਹੱਲੇ ਤੋਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਵੰਡਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਬਦ ਜਗ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿਤਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਨਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਵਿੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਵੀ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਂਝੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਜਾਵਾਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਾਲੀ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਜੁੜਿਆ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਜੁੜਿਆ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਅੱਜ ਤੋਂ 2-3 ਫੇਰੀਆਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਉਦੋਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਡਾਕਟਰ ਵਰਿੰਦਰਪਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਿਓ। ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਲੁਧਿਆਣੇ ਬੱਸ ਸਟੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਮਿਲੇ। ਮੈਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬੱਸ ਇੱਥੇ ਰੁਕ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਾਂ ਮਿਲੇ ਨੇ। ਇਹ ਆਏ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਿਲੇ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮਿਲੇ, ਔਰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਣੀ ਇੰਨੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਣਾ ਬਣਿਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਨਾਥਰਾਮ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਅਗਲੀ ਵਾਰੀ ਜੇ ਕਹੋਗੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਡੈਲੀਗੇਟ, ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਦੋਨੇ ਜਣੇ ਅਸੀਂ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟਰਸਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਟਰਸਟੀਆਂ 'ਚੋਂ 13 ਟਰਸਟੀ ਟੋਟਲ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਟਰਸਟੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸੰਭਾਲ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ। ਔਰ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦਾ ਕੈਮਰਾ ਵੀ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਿਟ ਕਰਕੇ ਪੂਰੇ ਸੰਗਤ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੁਨੀਆ ਭਰ 'ਚ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਤੁਰਾਂਗੇ, UK ਤੇ ਯੂਰਪ 'ਚ ਦੀ ਗੱਲ ਤੁਰੇਗੀ। ਔਰ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓਗੇ ਉਹ
ਜਥੇਦਾਰ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਲਾ ਦਿਓ, ਮੇਰੀ ਲਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉਹ ਡਿਊਟੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਰੀ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਬੜਾ ਕੁਝ ਸਿੱਖਿਆ। ਔਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀ ਜੋਦੜੀ ਕਰਨੀ ਆ, ਮੈਂ ਹਮ ਭਿਖਾਰੀ ਤੇਰੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ, ਕਿ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਅਸੀਂ ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਸਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਸਾਰੀ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਾਂਗੇ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਕੌਮ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਪੰਥ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਸਾਰੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰ ਬਣਨ ਦੀ ਇੱਕ ਲਹਿਰ ਚੱਲੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਤੇ ਕਰਿਓ, ਹਿਰਦੇ ਤੋਂ ਹੋਣੀ ਕਰਿਓ ਅਰਦਾਸ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਚਿਆਰ ਬਣ ਸਕੀਏ। ਇੰਨੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਿਮਾ ਜਾਚਨਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਰੇ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੀ 2 ਰੋਜ਼ਾ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿੱਦਿਅਕ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੀ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਔਰ ਇਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਨਿਰਣੇ ਲਏ ਨੇ, ਜੋ ਡੈਲੀਗੇਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਕਮਿਟਮੈਂਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਰਿਣੀ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹੀ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕਾਮਯਾਬ, ਸੂਝਵਾਨ, ਕਮਿਟਡ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਔਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟਸ ਕਮੇਟੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿਰੰਤਰ ਸੰਪਰਕ ਬਣਾਏ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਾਂ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਕਾਫਲਾ ਅਗਾਂਹ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਔਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਚਿਆਰਨ ਮੁਖ ਦੀ ਘਾਟ ਲਈ ਲਾਮਬੰਦ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਜੋ ਪ੍ਰੇਰਨਾ, ਜੋ ਪ੍ਰਣ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਕੇ ਇੱਥੋਂ ਲਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਕੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੀਆਂ ਅਸੀਸਾਂ ਔਰ ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਾਂਗੇ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਖਿਮਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।